اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم صلو علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے عزیزو، سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمۃ الزہرا اپنے ابا حضور یعنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ارشاد فرماتی ہیں، ان کی قبر شریف کے بارے میں ارشاد فرماتی ہیں۔ کیا فرماتی ہیں؟ سیدہ فاطمہ زہرا پاک فرماتی ہیں کہ اگر دنیا کا کوئی انسان میرے ابا کی قبر کو سونگھ لے گا تو دنیا کی کسی خوشبو کو سونگھنے کی اسے ضرورت ہی نہیں پڑے۔ یہ سیدہ فاطمہ فرما رہی ہیں۔ اب یہ تو سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ الزہرا فرما رہی ہیں، اب ذرا ان کی بات سن لیجئے جو حضرت عائشہ صدیقہ ہیں، حضرت صدیق اکبر کی بیٹی ہیں، سرکار کی چہیتی بیوی ہیں، آخری بیوی ہیں عائشہ صدیقہ۔ وہ فرماتی ہیں لما فلو سمعوا لما بذلوا فلو سمعوا فی مصر اوصاف خدہ لما بذلوا فی صوم یوسف من نقدی۔ وہ فرماتی ہیں، کیا فرماتی ہیں کہ مصر والے، دیکھو مصر والوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو خریدا تھا، تو حضرت عائشہ کہتی ہیں فَلَوْ سَمِعُوا فِي مِصْرَ أَوْصَافَ خَدِّهِ لَمَا بَذَلُوا فِي صَوْمِ يُوسُفَ مِن نَقَدِي۔ اگر مصر والے میرے محبوب کے بارے میں سن لیتے، صرف سن لیتے، دیکھتے نہیں، فَلَوْ سَمِعُوا اگر مصر والے میرے محبوب کے بارے میں سن لیتے تو یوسف علیہ السلام کو خریدنے میں روپیہ اور پیسہ خرچ نہیں کرتے۔ یہ عائشہ کہہ رہی ہیں۔ اور انہوں نے کہا لباہ زلیخا لو رأینا جبینہ، زلیخا کو ڈانٹنے والی عورتیں، زلیخا کو ڈانٹا تھا، کہا تھا پاگل ہو گئی ہو، غلام کو دل دے بیٹھی ہو، تو انہوں نے ان عورتوں کو پھل دے دیا تھا، ہاتھ میں چھری دے دی تھی اور فرمایا اور کہا تھا اے یوسف ذرا راستے سے گزر تو جاؤ۔ تو ان عورتوں نے حضرت یوسف کے چہرے کو دیکھ کر ان کے حسن میں ایسی گم ہو گئی تھی، ایسی محب ہو گئی تھی کہ انہوں نے پھل کی جگہ پر حسن یوسف پہ گم ہو کر اپنے ہاتھوں کو کاٹ لیا، اپنے ہاتھوں کو کاٹا تھا۔ تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ جن عورتوں نے یوسف علیہ السلام کی خوبصورتی کو دیکھ کر اپنے ہاتھوں کو کاٹ لیا تھا، اگر وہی عورتیں میرے محبوب کا جمال دیکھ لیتی، میرے محبوب کا کمال دیکھ لیتی، میرے محبوب کا چہرہ دیکھ لیتی، میرے محبوب کا نور دیکھ لیتی، تو وہ اپنے ہاتھوں کو کاٹتی نہیں بلکہ اپنے دل کو نکال کر اپنے ہاتھوں پر رکھ لیتی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ وہ اپنے ہاتھوں کو کاٹتی نہیں بلکہ اپنے دل کو نکال کر اپنے ہاتھوں پر رکھ لیتی۔ جی بے شک۔ تو میرے عزیزو، وہ یہ مقام ہے میرے نبی کا۔ اب نبی علیہ السلام، ہماری یہاں پر کچھ ماں بہنیں بھی بیٹھی ہوئی ہیں، ان کے تعلق سے میں سنا دوں تھوڑا سا۔ بلند آواز سے کہیے یا رسول اللہ۔ یا رسول اللہ۔ ایک مرتبہ آقا علیہ السلام اپنی بیٹی فاطمہ کے گھر تشریف لے گئے۔ جب تشریف لے گئے تو دیکھا کہ حضرت فاطمہ الزہرا کے پیٹ پر 3 پتھر بندھے ہوئے تھے، 3 پتھر بندھے ہوئے تھے۔ میرے عزیزو 3 پتھر بندھے تھے۔ آقا علیہ السلام نے پوچھا بیٹی یہ پتھر کیسے ہیں، یہ 3 پتھر کیسے ہیں؟ تو حضرت فاطمہ عرض کرتی ہیں بابا جان ہر ایک پتھر ایک دن کی بھوک کے حساب سے ہے، ایک دن کی
भूख के हिसाब से एक दिन का फाका हुआ था, एक पत्थर बांधा था, दूसरे दिन फाका हुआ, दूसरा पत्थर बांधा था, तीसरे दिन फाका हुआ, 3 पत्थर बांधे थे। हजरात जब इतना सुना, मेरे नबी ने अपना पैराहन शरीफ, दामन शरीफ हटा दिया और कहा, बेटी तेरे पेट पर 3 पत्थर बने हैं, लेकिन तेरे बाबा के पेट पर 4 पत्थर बने हैं। अल्लाह अकबर। लेकिन सैयदा तैयबा ताहिरा फातिमा ज़हरा ने 3 पत्थर बांधने के बाद में ऐसे ऐसे सजदे किए, ऐसा सजदा किया कि रातें छोटी पड़ गई, रातें छोटी पड़ गई। ऐसा सजदा करती हैं सैयदा तैयबा ताहिरा कि रात छोटी पड़ गई। अल्लाह की बारगाह में अर्ज करती है, मौला करीम एक रात इतनी लंबी बना दे, इतनी चौड़ी बना दे कि तेरे महबूब की बेटी दिल खोल कर सजदा कर ले। मेरे अजीजों, आज हमारे घर की औरतें 3 बार खाकर भी नमाज नहीं पढ़ती। जी जी। और सैयदा फातिमा ज़हरा ने 3 पत्थर बांधने के बाद में जी जी हजरत नमाज को नहीं छोड़ा। जी बेशक। मेरे अजीजों, आजकल की औरतें बहाना कर देती हैं कि हमारे बच्चे ने पेशाब कर दिया, जी जी, हमारे कपड़े खराब हैं, हमने ये किया, हमने वो किया। लेकिन मेरे अजीजों, फैमिली तो सैयदा फातिमा ने भी चलाई थी। और ऐसी गरीबी में गुर्बत में सब्र किया कि आज की औरत वो गरीबी बर्दाश्त नहीं कर सकती। जी 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 बेशक। आज की औरत वो गरीबी बर्दाश्त नहीं कर सकती। हर शादी में नया सूट चाहिए, बिल्कुल है नहीं कि ये तो नजराना की शादी में पहन लिया था, एक बार दोबारा नहीं पहन सकती। और सैयदा फातिमा ज़हरा की चादर में 17 पैबंद थे। और चांद और सूरज ने भी, पर्दे का आलम ये था कि चांद और सूरज ने भी उनके बाल को या किसी चेहरे को या जिस्म के किसी टुकड़े को नहीं देखा। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हजरत इमरान बिन हुसैन फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक तवील सफर करके आ रहे थे, तो किसी ने बताया कि या रसूल अल्लाह, आपकी बेटी की तबीयत खराब है। जी, आपकी बेटी की तबीयत खराब है। या रसूल अल्लाह, आपकी बेटी बीमार हो गई है, आपकी बेटी की तबीयत नासाज है। या रसूल अल्लाह, जब इतना सुना तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत तेजी के साथ में जाने लगे। और जाने से पहले ये फरमाया था, ए मेरे सहाबी, ए इमरान बिन हुसैन, क्या तू मेरी बेटी की अयादत को ना जाएगा? जी, क्या तू मेरी बेटी की अयादत को ना जाएगा? तो हजरत इमरान बिन हुसैन कहते हैं, या रसूल अल्लाह, क्यों नहीं जाऊंगा? जी, आपके साथ में चलूंगा, आपके साथ साथ जाऊंगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फातिमा ज़हरा के दरवाजे पर पहुंच गए। दरवाजे पर दस्तक दी, हजरत इमरान बिन हुसैन साथ में है। लेकिन मेरे अजीजों, अंदर से आवाज आती है, ज़हरा पाक कहती है, अर्ज करती है। अब ज़हरा पाक अंदर से कहती है, कौन है? तो कहती है, तेरा बाबा मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। तो ज़हरा पाक अर्ज करती है, बाबा जान ये बताइए कि आप अकेले हैं या आपके साथ में कोई और भी है? जी जी, अल्लाह अकबर। तो हजरात, मेरे नबी फरमाते, मैं हूं और मेरा प्यारा सहाबी है। बेशक, मैं हूं और मेरा प्यारा सहाबी है। तो हजरत फातिमा फरमाती है, हजरत फातिमा अर्ज करती है, बाबा जान, आपको अंदर आने की इजाजत है, आपके सहाबी को अंदर आने की इजाजत नहीं है। अल्लाह अकबर। अब जब अल्लाह के हबीब अंदर तशरीफ ले गए, जब अंदर को गए, तो सैयदा तैयबा ताहिरा ज़हरा पाक यानी नबी की लख्ते जिगर, नबी के दिल का टुकड़ा एक चटाई पर लेटे हुए हैं। सुभान अल्लाह। एक चटाई पर लेटी है और चादर ओढ़ी है, और वो चादर के जिसके अंदर 17 पैबंद थे।
17 पैमंद लगे हुए थे, 16 पैमंद कपड़े के थे। और मेरे अजीजों, जब कपड़ा नहीं मिला था तो 17वां पैमंद आपने ऊंट की चमड़े की खाल का लगा दिया था। अल्लाह अकबर। ये ऐसा तकवा सैयदा फातिमा ज़हरा का था। और मेरे अजीजों, उसके बाद में सैयदा तैयबा ताहिरा फातिमा ज़हरा ने अर्ज किया, बाबा जान मुझे माफ कर दीजिए, मैं माजरत चाहती हूँ या रसूल अल्लाह, मैंने इसलिए मना कर दिया था कि मेरे पास ये छोटी सी चादर है, अगर सर ढकती हूँ तो पैर उगड़ जाते हैं, अगर पैरों को ढकती हूँ तो सर उगड़ जाता है, इसलिए आपके सहाबी को मना कर दिया था कि कहीं पर्दे के हतमाम में कमी ना आ जाए। मेरे अजीजों, ये तकवा था हजरत फातिमा।